वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद। एक शब्द इस श्लोक दे विच वार वार आवेगा, वो है विस्माद। ते एक शब्द है जिहड़ा इहदे तो अगले श्लोक दे विच आउंदा है, वो है कुदरत। ये दोवें लफ्ज़ वार वार आउणगे। असीं पहिलां विस्माद शब्द नूं समझ लईए ते फिर साडे लई अगे गल समझणी सौखी हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो ये अखरी अर्थ ने कि नाद बड़ा विस्माद करन वाला है, वेद बड़ा विस्माद करन वाला है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे अर्थ पता भी लग गए, सानू विस्माद की समझ नहीं लगेगी कि विस्माद है की है। हिंदी दे विच इहदे लई एक शब्द वरतिया जाता है विस्मय चिन्ह, जिहड़े खास करके जदों लिखिया जाता है पेपर दे उत्ते ते ग्रामैटिकली जिहड़ा उस उन्हां वर्डां नूं जिहदे नाल बंदा अपने मन दे हाव भाव प्रगट करता है। बोलण लग्गियां तो वो उवें बोल लैंदा है, पर लिखण लग्गियां किवें पता लगे भी वो लफ्ज़ लिखे ने। फिर इस करके जिथे उन्हें प्रश्न किया हुंदा उहदे अगे क्वेश्चन मार्क हुंदा है, जिहदे अगे उन्हें अपनी गल खत्म की हुंदी है उहदे अगे एक जिहड़ा है उस फुल स्टॉप वगैरह जां जिहड़ा भी उस बोली का रूल हुंदा है वो उदां लग जाता है। उन्हां नूं कहा जाता है विस्मय चिन्ह। पंजाबी दे विच इन्हां नूं विस्मिक चिन्ह कहा जाता है। ये सिर्फ इस करके है साडा मन जिहड़ा ना किसी वेले किसी चीज़ नूं वेख के बहुत हैरान हुंदा है, ते उस हैरानी नूं प्रगट करन दे लई एक शब्द है। इहदा मतलब ये ना समझ लेना कि तुसीं विस्माद नूं सुन लिया तो तुहाडे अंदर विस्माद आ गया, इदां नहीं कदी आउंदा। पर असल दे विच ये जिहड़ा शब्द है ना, ये हैरानी प्रगट करन दे लई है। सतगुरु जी समुचे तौर के उत्ते इस श्लोक दे विच ये गल करते ने कि मैं जिस भी पासे वेखदा हाँ मैनू उधर ही पासे वेख के ते हैरानी हो जाती है भी रब किन्नियां बख्शिशां करदा पिया है। मैं जिधर भी वेखदा हाँ मैनू रब की ताकत उधर ही नज़र आ जाती है। जिहड़ा भी कोई काम हुंदा है उस काम नूं वेख के ते मन दे विच आश्चर्यता पैदा हो जाती है भी किड्डे कमाल दा ये काम हो रहा है। साडे लई ये गल्लां होई भी जांदियां ने, पर असीं कदी बहुता इस गल दे वल ध्यान नहीं दिता है। तो इस गल दे वल है ना, क्योंकि मुख तौर दे उत्ते जिहड़ा ये श्लोक शुरू हो रहा है ना, ये पिछलियां श्लोकां दे नाल ही मिलदा श्लोक है। जिथे असीं पिछलियां श्लोकां दे विच उन्हां दे बारे गल पढ़ के आए हाँ जिहड़े ये कहिंदे ने भी संसार कुछ भी नहीं है, ते सतगुरु की कहिंदे भी भाई जिहड़ा सामने नज़र आ रहा है ये कुछ ना कुछ तो है। तो उन्हां बंदियां ने इन्ना इस चीज़ का प्रचार किया है भी दुनिया कुछ भी नहीं है, तो दुनिया फिर की करती है। तुसी वेखो साडे देश दे विच अते हुण ते थोड़ा जिहा प्रभाव घट गया है, नहीं तो धार्मिक बंदा मन्निया ही उन्होंने जाता है जिन्हें घर बार छड्डिया होवे। धार्मिक बंदा जिहड़ा है वो समझिया ही उन्होंने जाता है जिहदे कपड़े जिहड़े ने वो खास करके धार्मिक लिबास होवे जिहड़ा साडे देश दे विच प्रचलित है। आम किसी बंदे नूं धार्मिक की मन्निया जाता है? तुसी किते वेख्या होवे इस गल नूं? कोई बंदा उन्होंने धार्मिक गल करन दे लई भी उन्होंने पहला धार्मिक लिबास पाउणा पैंदा है भी हाँ अपनी गल करन दे लई लोकी उहदी गल तां सुणनगे जे उन्हें घटो घट उहो जे कपड़े पाए हुए ने। तो फिर उत्थे ते सोने ते सुहागा हो जाता है जदों लोकां दे विच ये गल प्रचलित कर दी जाती है भी साडे बाबा जी जिहड़े ने इन्हां ने विआह नहीं कराया। मतलब की है भी संसार तो दूर ने। साडे बाबा जी जिहड़े ने इन्हां दी रहणी आम लोकां वर्गी नहीं है, ये परिवारां दे विच नहीं रहिंदे। गुरु नानक साहब दे सामने भी सब तो वड्डा क्वेश्चन इहो ही सी भी तुसीं आम दुनिया वाले लोकां दे वांगू रही जांदे जे ते फिर भी कहिंदे जे तुसीं गुरु हो, ते फिर भी कहिंदे जे तुसीं धार्मिक हो। तुसीं देख लो आम बंदा सानू कोई धर्म की गल दसदा होवे ते असीं सोचदे भी तैनूं की पता, तो जे कोई माड़ा मोटा साध होवे बस उहदे कपड़े उदां दे होण लोकी वेखो सुणन दे लई तैयार ने उहदियां गल्लां। इहदा भाव की है?
ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ, 500 ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ 400 ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਵੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, 4 ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੌਲ ਹਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਾਲ ਲੱਭਿਆ, 2 ਸਾਲ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸਮਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਗਾਉਣਾ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚਮਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਬਸ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਡੈਡ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਏਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਰੱਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਪੁੱਠੀ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 100 ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਘਟਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਅਕਲੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਨਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਨਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ? ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਤਨੀ ਵੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ, ਕਿਣਕਾ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਿਮਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਠ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਪਾਠ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋਟੀ ਜਾਓ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਹਾਰੇ ਗੰਧਰਵ ਬਜਾਏ ਹਾਰੇ ਕਿੰਨਰ ਸਭ, ਪਚ ਹਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਤਪੰਤ ਹਾਰੇ ਤਾਪਸੀ। ਲੋਕ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾ ਗਾ ਕੇ? ਕੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਸਮਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋਗੇ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋਗੇ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਸਮਾਧੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 40 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ, 2 ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਗਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦਲੀਲ ਜਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪਾਠ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਸੇਵਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਪਿਆਲੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਰਸਤੇ ਸਰੂਰ ਚੜ੍ਹੇ ਝੂਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਟੋਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਬੈਠਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ,
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮੰਨਾਗਾ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਰੈਕ 'ਤੇ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਵਈਏ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਵਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੁੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਦ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਦ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਵੇਦ 4 ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਗਭਗ 10th ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੀਮ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 4 ਜਾਂ 5 ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 4-5 ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਟਰੈਕ ਚੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕ ਹੋਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ, ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਮ ਅਕਲ ਹੈ, ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਆਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਆਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਰੀਰ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ 100% ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ, ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਦਿਗੰਬਰ ਫਿਰਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਖਿੱਲਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਐਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਹਵਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣੀ। ਅੱਗ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ। ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਇਹ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ। ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ,
ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਸਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ। ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ, ਬੁੱਝਣ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਪਰ ਪੂਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਸਾਡਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ ਕੋਈ 100 ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।